करना जरूरी होता है। तो अभी जब हम ये एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें अभी हम थर्ड जनरेशन एसेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें पहले क्या होता था, जैसे फर्स्ट जनरेशन एसेट मैनेजमेंट में कि हमारे पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, वो किस कंडीशन में है, उसको रिपेयर और मेंटेनेंस की कोई जरूरत है कि नहीं, ये सारी जो चीजें होती थी वो फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ये सोचने लगी कि नहीं, मुझे ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्योंकि मेरा एक डैम नया क्रिएट करने का जो ऑलरेडी डैम हमारे पास है, तो उसके वजह उसके वजह से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो हो गया ऑप्टिमाइजेशन। अब हम तीसरे जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, वहां पे कोई भी, क्योंकि अभी सपोज ये जो गठबंधन किया या जो कमिटी बनाई, उससे बियॉन्ड जाके हमें ये करना चाहिए, जो आईटी टोटल आईटी इंटीग्रेशन हमें एसेट मैनेजमेंट में करना चाहिए। तो जो भी डैम हमारे अभी ऑलरेडी है, जो गुजरात में है या पूरे भारतवर्ष में है, क्योंकि वो तो सारे का जो भी जितने भी हमारे डैम है, जितने भी पुल्स बने हैं, उसका एक तरीके से हमें डायरेक्टली जो भी सिटी इंजीनियर है उसको आईटी के थ्रू कुछ भी इश्यूज है, तो हमारे यहाँ अभी बहुत सारे सेंसर, और क्योंकि हमारा जो देश है आईटी के क्षेत्र में बहुत विकसन हो रहा है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए, जितने भी ये डैम्स वगैरह बने या जो भी पुल्स बने हैं, उसमें कुछ भी इशू आए तो सेंसर के थ्रू हमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ये मिल जाए या स्ट्रेंथ एनालिसिस मिल जाए, तो हम एक हमारे ऑफिस में बैठ के उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसको क्या क्या रिपेयर की जरूरत है, उसी टाइम पे उसका रिपेयर हो जाए, तो जो भी खर्चे बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर हमेशा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं, तो ऑब्वियसली वो होता है कि आपका जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपने यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट फिर भी कुछ भी नेचुरल, देखो कोई भी छोटा सा एक भूकंप आ गया या कुछ भी इस नेचुरल कैलेमिटी आ गया, एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो वो सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी एक रिस्क क्रिएट कर सकते हैं कि डैम के उसका स्ट्रेंथ क्या क्या होगा आगे। तो ऑब्वियसली इसके साथ देखो मटेरियल जो भी यूज किया है, सेकेंडली जो नेचुरल, देखो हमें पता नहीं, लाइक देखो छोटा सा भी भूकंप आया, बट उसकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इश्यूज आ गए वो भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ये रिस्क फैक्टर बहुत सारे पैरामीटर्स है, और उसको हम इन टोटल आईटी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फिजिकली भी ना जाके हमें सारा इंफॉर्मेशन एक साथ आ जा सकता है। तो वो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमें देखना चाहिए। ओके सर, मुकेशભાઈ, જે ફરી ફરીને આ ચર્ચાનો એક મુખ્ય મુદ્દો એ જ આવે છે કે ગુણવત્તા સૌથી પહેલાં કોઈ પણ જે પ્રોજેક્ટ નાનો હોય કે મોટો, એની ગુણવત્તા પર સવાલ છે. જો ગુણવત્તા સારી હશે તો લોકોને લાભ હશે, અને ગુણવત્તામાં કદાચ કંઈક મિલીભગત હશે, કંઈક ઓછું નાખ્યું હશે તો આપત્તિ નક્કી જ છે. સૌથી પહેલા તો એક વસ્તુ કહી દઉં કે ગુજરાતની અંદર અત્યારે લોકશાહી જેવું કંઈક છે ખરું? તમે ભાઈ વાત કરે છે પ્રવક્તા આપણા, કશું હજી વાત શરૂ નથી થઈ એ પહેલાં કે સરકાર ભ્રષ્ટાચાર ચલાવી નહીં લે, જરાય સાખી નહીં લે, કોઈ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, આ વાત કરી આપણે બરાબર. હવે તમે વરવા પ્રદર્શન અત્યારે ગુજરાતમાં જોઈ લેવો કે આ હાટકેશ્વરનો બ્રિજ એ શું ભ્રષ્ટાચારનો નમૂનો નથી? આ મોરબીનું હોનારત શું ભ્રષ્ટાચારનો નમૂનો નથી? આ પેપરો રોજ ફૂટે છે શું ભ્રષ્ટાચારનો નમૂનો નથી? એકે એક જગ્યાએ ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે. તમે રોડ રસ્તાની વાત કરો કે બહુ સારા રોડ રસ્તા બનાવ્યા, પણ રોડ રસ્તા બનાવ્યા પણ એ રોડ રસ્તા ટકે છે કેટલા? કારણ કે એની અંદર મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર. આજે એ ભાઈ કહે છે, હું તમને તમારી ટીમ સાથે હું 50 એવા રોડ અમદાવાદમાં બતાવું કે જે બન્યા છે અત્યારે, તમે ચાલો તમારી ગાડી ધાર 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 ચાલે, કોઈ શાંતિથી કોઈ ગાડી જઈ ના શકે. તમે પ્રજાના ટેક્સના પૈસાથી તમે કામ કરવા માટે દરેક સરકાર ચૂંટતા હોય, અને એ સરકારને કામ કરવાનું, અને જો સરકાર પ્રત્યેનો એક વિશ્વાસ હોય, રોડ રસ્તાને બ્રિજ જે છે ને એ તમે બનાવો છો, એ પ્રજાનો સરકાર ઉપરનો વિશ્વાસ હોય છે, એના ઉપરથી જાય ત્યારે કે સરકારે એવો બ્રિજ બનાવ્યો છે કે એના ઉપરથી જઈશ તો મને વાંધો નહીં આવે. હવે આજની જે પરિસ્થિતિ છે કે હાટકેશ્વરનો બ્રિજનો જે બનાવ બન્યો અને આ સનાથલવાળો બ્રિજનો જે બનાવ બન્યો, તમે સમજો કે લોકો કાલે મને એક અમે ચર્ચામાં બેઠા હતા, શું કે નવો બ્રિજ બને ને એટલે કે 2-4 મહિના તો એના ઉપરથી જવું જ નહીં એમ, કારણ કે નકમ પહેલા શું થાય થઈ જવા દેવું. તમે સમજો, એટલે આ રીતની એક માનસિકતા લોકોમાં બેસી, એ ક્યારે બેસે? આટલા બધા બ્રિજો બની ગયા, ક્યારે શું થયું? કશું નથી થયું, કોઈનો વિશ્વાસ નથી તૂટ્યો.
તમે ભ્રષ્ટાચારના નમૂના તમારી સામે હોવા છતાં તમે આજે એમ કહો કે ભ્રષ્ટાચાર સાખી નહીં લેવાય. અરે સાખી નહીં લેવાય વાત સાચી, પણ થાય છે એ વાત પણ સાચી. આ બધી એવી જ વાત છે કે ભ્રષ્ટાચાર સાખી નહીં લેવાય, પણ થાય છે 100%, એ દેખાય છે. અને એ જે ભ્રષ્ટાચાર છે એ તમે બંધ કરાવી દો, તે દિવસે તમે કહી શકો કે સાખી નહીં લેવાય, કારણ કે હવે ભ્રષ્ટાચાર થતો નથી. પણ આજની પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ જે ભ્રષ્ટાચારનું વરવું પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે એ સતત ચાલુ છે. અને તમે ડેમની જે વાત કરો છો ને, એ ડેમની ચકાસણી કે એમણે સૂચના આપી છે, તમે આપી છે, લો મને તમે આજે ડિબેટ કરી છે. સરકાર ક્યારે જાગે છે તમે જોજો, ફરીથી ડિબેટ કરો, કેવો રિપોર્ટ ક્યાં આવ્યો. એમણે એમ કહ્યું કે 1987માં રચના થઈ હતી, શું કર્યું? અરે 1987 પછી જે આજે કેટલા વર્ષ થયા? 50, 40, 50, બરાબર. તો તમે સમજો એ વર્ષ પહેલા રચના થઈ અને એ પછી જે કામ થયું, તમે આજે જ્યારે સવાલ છે એનો હતો આટલી ઉંમર પછી તમારે ચકાસવાની જરૂર નથી, તમે શું કર્યું એની વાત ઉપર જવા કરતા જો તમે વિકાસની વાત કરતા હોય તો આજે શું કરવું છે, આજે તમે સમજો જે તે વખતે જે ડેમો બન્યા ત્યારે વસ્તીનું ધોરણે એટલું હતું, આજે 135 કરોડ દેશ આજે આપણો થઈ ગયો. તમે સમજો આજે ક્યાં સુધી આપણે કોંગ્રેસે શું કર્યું, પેલાએ શું કર્યું, આજે તમારી પાસે છે, કરી બતાવો, કંઈક કૌતક કરી બતાવવાનો સમય છે. શું ભ્રષ્ટાચાર બતાવવાનો સમય છે? અને છતાંય તમે ડિબેટમાં ભાષણમાં એવી વાત કરો કે કોંગ્રેસના મિત્રોએ કહ્યું એટલે ભ્રષ્ટાચાર ચલાવી નહીં લેવાય. અરે ભાઈ, નહીં ચલાવતા. સરકાર તમારી, 156 સીટ તમારી, બધુંય તમારું, પણ છતાંય ભ્રષ્ટાચાર કેમ? સ્ટેટમેન્ટ ના આપો. બોલો લો હવે હું હા બોલો પ્રશાંતભાઈ, ભ્રષ્ટાચાર ગુજરાતમાં છે. ખોટી રીતે પેલા સ્ટેટમેન્ટ ના આપે. અરે કયું ખોટું બને? તમે કોને સાચું કહ્યું છે? પ્રશાંતભાઈ, ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચાર છે કે નહીં, એક આજે મુકેશભાઈ પંચાલ કહી રહ્યા છે કે જે બ્રિજના તમને નમૂના આપ્યા. ભ્રષ્ટાચાર સરકાર તરફથી કોઈ કરવામાં નથી આવતો. લ્યો. હા, એજન્સીઓ જે છે, કોન્ટ્રાક્ટરો છે, એ એ કોના? કોઈ જગ્યાએ ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યા છે, એની ઉપર સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તમે છેલ્લા આરટીઆઈ કરીને કોઈ બી વ્યક્તિ પ્રશાંતભાઈ, એક મિનિટ પ્રશાંતભાઈ, તમારી આ વાતનો જવાબ આપી દઉં કે જે તમે કોઈ કાર્યવાહી 5 એજન્સી એવી છે જેને નોટિસ આપ્યા વગર ફરીથી કોન્ટ્રાક્ટ આપી દેવામાં આવ્યા. મારી પાસે આ સાબિતી છે, બોલો. હવે સાબિત કરો ને. હું ક્યાં ના પાડું છું? એટલે એનો મતલબ એનો મતલબ કે પ્રજા કોર્ટમાં જાય, વિરોધ પક્ષ કોર્ટમાં જાય, સાબિત કરે. તમને નથી દેખાતું? સારી વસ્તુ દેખાતી નથી. અરે હું કહું છું સારી વસ્તુઓ તમારી સારી, મુબારક, અમને મુબારક, પણ જે ખોટી છે એ તો ખોટી છે ને. ખોટી કોઈ વસ્તુ નથી. લ્યો બોલો. હાટકેશ્વર બ્રિજનું પ્રશાંતભાઈ, હાટકેશ્વર બ્રિજની પર જે ચર્ચા થઈ રહી છે કે હજુ ઉપયોગ લીધા પહેલા જ એના ઉપર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે, હજી લોકો ઉપર ચાલવાનું પણ શરૂ નથી કર્યું અને એની ગુણવત્તા ઉપર પણ અનેક સવાલો, આંદોલનો પણ થઈ ચૂક્યા. એની વાત આપણે થઈ જી. ગઈ કે ભાઈ એના કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવશે, પેનલ્ટીઓ મારવામાં આવી છે, કાયદેસરની કાર્યવાહીઓ થઈ રહી છે. એટલે એ વસ્તુ તો છે જ ને. તમે કઈ કાર્યવાહી કરી? તમે તો ડેમોને બનતા હાઈટ વધારવા માટે રોડા નાખતા હતા વચ્ચે, એ કેમ ભૂલી જાવ છો? નર્મદા ડેમ આખો તમે જ બનાવ્યો ને. હવે અત્યારે તમે બધી સુફિયાણી વાતો કરવા નીકળો છો. સુફિયાણી વાત તમે કરો છો, હું પ્રજાની નહીં. અંદર પ્રજા જોવે છે, લાખો દર્શકો જોવે છે કે સુફિયાણી વાત તમે કરો છો, હું નથી કરતો. સુફિયાણી વાત લાખો દર્શકો જોવે છે, તમે કરો છો, હું નથી કરતો. છે કે થોડા રસ્તા તૂટેલા હોય, થોડા નહીં, તમે મારી સાથે કાલે આવો. રસ્તાઓનું અમદાવાદની અંદર ઘણા રસ્તાઓના કામ અત્યારે બી ચાલુ છે. અરે ભાઈ, કહી રહ્યા છો કે આ કામ રસ્તો ચાલુ જ નવા છે, રસ્તા કોઈ પૂરા થતા જ નથી. બીજું એક મહત્વ, હા ભરતભાઈ બોલો. આજે તમે ખાલી તમારા આપણે આજે રાજકીય ચર્ચા નથી કરવી. હવે જઈને આવો, પછી વાત કરીએ આપણે. આજે આપણે ખાસ કરીને પાણીની વાત કરવી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાણી પુરવઠા અધિકારીની લેબોરેટરીએ આજે સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે સુરેન્દ્રનગરના લોકોને અપાતા પીવાના પાણીમાં પોષક તત્વો નથી. તો ત્યાં બધા ડેમ જ આવેલા છે અને એ ડેમની અંદર 2 પાણી છે, કુદરતી પાણી ડેમનું અને વત્તા નર્મદાનું પાણી જાય છે. તો એ પણ ચકાસવાની જરૂર છે કે ગુજરાતમાં જે ચેક ડેમો કે મોટા મોટા ડેમો છે એ પાણીની ગુણવત્તા પીવા લાયક નથી. આજે હરેક મીડિયામાં આવ્યું છે. તો ચેક ડેમો કે મોટા ડેમો
એ પણ જોશે. શરીરને આરોગ્ય માટે પાણી બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. અને જો લેબોરેટરી કહેતી હોય સરકારી લેબોરેટરી કે પાણી પીવા લાયક નથી, તો એના માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? તો એના માટે સાફ સફાઈ અગાઉ કરવી પડે, ચોખ્ખું પાણી કાયમ આવે. ચોખ્ખું પીવાલાયક પાણી આપવાની સૌ પ્રથમ જવાબદારી રાજસત્તાની છે, કોઈ પણ સત્તા હોય. ચોખ્ખો રાંધેલો ખોરાક, ચોખ્ખું પીવાનું પાણી એ સંપૂર્ણ જવાબદારી. તો આમાં અત્યારથી જ તે જો સરકારી લેબોરેટરી કહેશે કે પાણી પીવા લાયક નથી. તો ભારતના જે મૂળભૂત બંધારણ જે અધિકાર નાગરિકને મળેલા છે તેમાં 5 વસ્તુ આવે છે: શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ ખોરાક, શુદ્ધ જમીન. આ બધું તમારે તો ખાસ કરીને નળ ગટર એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે પ્રશાંતભાઈ, ભ્રષ્ટાચાર કોઈ વ્યક્તિ નથી કરતો, ભ્રષ્ટાચાર વ્યક્તિ કરે છે, કોઈ સરકાર નથી કરતી. એમાં આપણે નથી પડવું, અને ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ કાયદો છે, એના માટે આપણે લડશું. પણ ચોખ્ખું અત્યારે આપણે પાણી માટે જે વલખા મારતા હતા એના માટે નર્મદાનું પાણી આવી ગયું. આપણે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટનું જે પાણી જાય છે એમાં કેમિકલનું પાણીના હિસાબે આપણા દૂધ જે ઢોરા ચારે છે, અમદાવાદની અંદર કેટલા કેન્સરના રોગ થઈ ગયા અત્યારે. તે એ બધું જે આપણે હાઈકોર્ટે કીધું કે સાબરમતી નદીના રિવરફ્રન્ટનું જે 40 કિલોમીટર સુધી જે લાલ પાણી જાય છે એ આપણે રોકી નથી શકતા. હું કોઈ પક્ષમાં નથી. રિવરફ્રન્ટ વિકાસની નિશાની છે પ્રશાંતભાઈ. બીજું પ્રશાંતભાઈ કે આપણા જે જૂનવાણી લાખા વણઝારાથી માંડીને હજારો વાવો છે, એ વાવોને આપણે પુનઃજીવિત કરવી પડે. પહેલાંના જમાનામાં 10 ફૂટે પાણી આવતું હતું, અત્યારે આવડો મોટો નર્મદાનો ડેમ છે, પાણી છોડવી છે તો એ હજાર મીટર સુધી પાણી નથી આવતું. તો પાણી અને પૈસો જે વેડફાઈ જાય છે એનું થોડુંક બ્રેકિંગ રાખવું જોઈએ. નૈતિક મૂલ્યોના પાઠ નાગરિકોએ અને સરકારી અધિકારીઓએ ખાસ ભણવાની જરૂર છે, તો જ ચોખ્ખું પીવાનું પાણી મળશે. નહીં તો તમને ચોખ્ખું પીવાનું પાણી મળવાનું નથી. આજનો રિપોર્ટ છે. આપણે સિદ્ધાર્થભાઈ પાસે આવે. સિદ્ધાર્થભાઈ, આખો એક મેનેજમેન્ટનો સબ્જેક્ટ છે. પાણીનો તો સ્ત્રોત છે, એનો ભંડાર કરવો, પહેલાં સ્ટોર કરવું ને પછી લોકો સુધી પાણી પહોંચાડવું, એ પણ શુદ્ધ. વાત સાચી છે. કારણ કે લોકો કહે ને ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ કયા આધાર ઉપર લડાશે, તો ત્રીજું વિશ્વયુદ્ધ પાણીના આધાર ઉપર લડાય તો એમાં નવાય નહીં. કારણ કે આપણા આડોશી પાડોશી દેશો આપણે જોઈએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક વોટર બ્લોકેજ સિસ્ટમ કરી રહ્યા છે. પરંતુ આજની જે સરકાર વર્તમાન છે તો એમનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર ફોકસ છે અને 3rd લાર્જેસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પ્રોજેક્ટો થઈ રહ્યા છે. એટલે કદાચ આનો એક સૂચિતાર્થ એવો પણ આવે છે કે જે ડેમ જૂના થઈ ગયા છે તો એ રિપેર થતા હોય તો બરાબર છે, અથવા તો એને મોડિફિકેશન અને અપગ્રેડેશનનો શું અવકાશ છે. એટલે આપણા માથે પાછા અબજો રૂપિયાનો બોજો આવશે, એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું પડે. પરંતુ આ જે મલ્ટી મોડલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત છે તો એમાંથી એક સમજવાની વાત એ આવે છે કે જે પાણીના ઇસ્યુ છે જે આપણે રજૂ કર્યા, તો એ વોટર ઇસ્યુમાં મોરબી દુર્ઘટનાની આપણે વાત કરી, પણ તો શ્રી જયસુખભાઈ પટેલ સાહેબે એક પુસ્તિકા લખી હતી કે કચ્છમાં રણ સરોવર, એટલે કે કચ્છનું જે શેપ છે ને એ રકાબી જેવો છે. એટલે 20થી વધારે નદીઓનું, 20થી વધારે ઉત્તર ગુજરાતની નદીઓનું પાણી કચ્છમાં થઈને અખાતમાં ભળે છે. તો જો ત્યાં વોટર રિઝર્વિયર બનાવવામાં આવે, એક નાનો ડેમ બનાવવામાં આવે, તો એ કચ્છનું કુદરતી ઢાંચો એવો છે કે નર્મદામાં જેટલું પાણી છે ને એટલું પાણી કચ્છમાં સમાવવાની ક્ષમતા છે. તો ઉત્તર ગુજરાત, કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર એ જે પાણીના વલખા મારે છે તો એનાથી એ બચી શકે એવું એમની પુસ્તિકામાં લખેલું છે. તો આને મુદ્દે પણ થોડું ધ્યાન આપીએ કે નર્મદા ઉપર કેટલો ભાર આપીશું. 142 મીટરની હાઇટ કરી તો એની સામે રિસ્ક પણ એટલું જ વધે છે કે જો ન કરે નારાયણને ડેમને કંઈક થઈ ગયું તો એના વૈકલ્પિક રિસોર્સિસ આપણે ગોતવા પડે કે છેક નર્મદાથી હું કચ્છમાં નહેર નાખું છું તો એના લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચ થાય છે, નહેરો તૂટી જાય છે તો પાણી વેડફાય છે. તો જે લોકલ રિસોર્સિસ છે જે ગામતળ કહેવાતા હતા પહેલાં, તો એ ફરી પાછું એ સમય લાવવાનો અવસર આવી ગયો છે. ફક્ત ને ફક્ત નફાખોરી ઉપર જે ગામતળ છે એની ઉપર એ બિલ્ડિંગ બાંધી દો તો એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણો જે ટાઉન પ્લાનિંગ હોય કે જે ટીપી સ્કીમ પડતી હોય તો એમાં પણ એ ધ્યાન રાખવું પડે. કારણ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇઝ લાઇક અ મેનેજમેન્ટ, એ વિજ્ઞાન પણ છે અને કળા પણ છે. એટલે આ બંનેનું સેતુ સંગમ સાધીને આપણે ચાલીશું તો સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ થશે. અધરવાઇઝ જે રીતે બેંગ્લોરમાં આપણે પરિસ્થિતિ જોઈ, વરસાદ આવે અને ત્યાં ટ્રાફિક જામ થઈ જાય છે, વિશ્વના મોટા મોટા શહેરો એમાં ખાબકી રહ્યા છે. એટલે પ્લાનિંગ તર્કબદ્ધ હોવું જોઈએ તો આપણે વાંધો નહીં આવે ને. આજે આપણે અમદાવાદની પોળમાં વરસાદના પાણી ભરાતા નથી અને બીજા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જાય છે
તો ધીસ ઇઝ વોટ આપણા જે એન્જિનિયરો છે તો એમને કોઠા શૂઝ પણ વાપરવી પડે અને કોઈના દબાણમાં આવવાની જરૂર નથી. ઓકે સ્મિતાબેન, શું કહેશો? વર્ષો જૂની એક વાત હતી, આપણે તમામ નદીઓને જોડવાની પણ વાત હતી વારંવાર. આ પ્રયોગને કેટલાક જોખમી પણ ગણાવતા હતા અને કેટલાક સારી. કુદરતી જે નદીનો વળાંક હોય, જે રસ્તો હોય, એ રસ્તાને આપણે જયારે રોકવાની વાત કરીએ છીએ ત્યારે કુદરતી આફત નહીં, એ માનવ સર્જિત આફત આપણે કહી શકીએ. પણ જયારે બધી નદીઓને એક સાથે જોડવાની વાત આવતી હોય તો કદાચ ટેકનિકલ રીતે ઘણું બધું ગંભીર બાબત છે કે જે રસ્તે નદી જતી હોય એને રોકી ના શકાય. બીજું કે જે રસ્તે તમે વાળવાની વાત કરો છો તે આવતા ગામો અને આવતા ખેતરો એ પાણી ના મળે, એક જ જગ્યાએ જયારે જળ સંચય થતો હોય ત્યારે એ બધા જ વિસ્તારોને તે કોરોકટ કરી શકે છે. એ બાબત આપણે ખેતી રીતે અને વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ એ સાબિત થઈ શકે. એટલે બીજું આપણે જે કહીએ કે આપણે જે બાંધકામ કરવામાં આવશે, નદીના વળાંકો વાળવાની જે વાતો છે, કુદરતના જે રસ્તાઓ છે બધાની વાત કરવાની હોય ત્યારે એ કુદરત આફત સર્જવાની જે વાત હોય શકે. આપણે કે અત્યાર સુધી જે બાંધકામો થયા છે એ કેવા બાંધકામો મજબૂત અને ટકાઉ હોવાની. અત્યારે જે બાંધકામો છે ચોક્કસ એ મજબૂત અને ટકાઉની પરિભાષામાં આવે છે કે નથી આવતા એમાં વિચારવા જેવી બાબત છે. એટલે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી આપણે વધુ સારા મજબૂત બાંધકામો અને વધુ આયુષ્ય ધરાવતા બાંધકામો આપણે જો કરી શકીએ. અને અત્યારે જે બીજા બાંધકામો છે એ બાંધકામોને પણ આપણે જે બંધો છે એને આપણે રિપેર કરી શકીએ. જે નદીઓની વહેણ રોકવાની વાત હોય બાંધકામને લઈને પ્રશાંતભાઈએ પણ કીધું હતું કે જે બ્રિજની વાત હતી, કીધું કે બ્રિજ એજન્સી જે પણ એજન્સી આ પ્રકારનું નબળું કામ કરે તો એને અમે બ્લેક લિસ્ટ કરી એની સામે કાર્યવાહી કરી ઉઠાવવો જોઈએ, એને નોટિસ આપવી જોઈએ. ને બીજું એ કે અત્યાર સુધી જે ખર્ચો એની પાછળ થયો છે ખર્ચો પણ એની પાસેથી પરત લેવામાં આવે ને તો જ એ લોકોને સાચી શિક્ષા થઈ શકી કહેવાય. કેમ કે હવે ફક્ત નોટિસ આપીને પછી સમિતિ રચીને આપણે એ કાર્ય પૂરું નથી કરવાનું. આપણે નુકસાન તો કોને છે? આપણા દેશને જ નુકસાન છે, આપણી દેશની જનતાને નુકસાન છે, આપણે દેશની જમીનને નુકસાન છે. પૈસા તો આખરે જે રૂપિયા ખર્ચાય આખરે પ્રજાના જ પૈસા છે. શક્તિનો પણ વ્યય છે અને માનવ શક્તિનો માનવ ઈચ્છાનો પણ એમાં વ્યય થઈ રહ્યો છે કે માણસ પોતે વિચારે છે આ બાંધકામ થશે, આ બંધ બંધાય છે તો અમને અમારા વિસ્તારમાં બરોબર પૂરતું પાણી મળશે. ત્યાં કેવી રીતના મળે છે એ પણ એક વિચાર છે. એ બાબત જે નહેરોનું પણ બાંધકામ થતું હોય એ પણ એક નકશાની રીતે થવું જોઈએ, ઢાળ પ્રમાણે થવું જોઈએ. એ બધી ટેકનિકલ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને બાંધકામ થવા જોઈએ ને મજબૂત હોવા જોઈએ. એટલે આપણે જોઈએ કે પ્રાચીન સભ્યતામાં આપણે લોથલની આપણે અગાઉ વાત કરી તો એમાં કેટલા સરસ રીતે નગર રચના કરવામાં આવી છે કે એમાં જે ગટરની વ્યવસ્થા હોય, પાણીની વ્યવસ્થા હોય, લોકોને પાણી મળે, ગટરમાંથી પાણી બહાર નીકળી જાય, એ બધું આપણે જોયું છે. તો એ વખતે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી નહોતી, ફક્ત કોઠા સ્વિચથી જ આ બધું કામ કરવામાં આવતું હતું. અત્યારે તો આપણી પાસે સરસ સારામાં સારી લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે તો એનો કેમ ઉપયોગ ના કરવો? જે આપણને પર્યાવરણને પણ નુકસાન ના થાય, પર્યાવરણને પણ નુકસાન ના થાય, બીજું કે આપણા જમીનને પણ નુકસાન ના થાય અને લોકોને એનો લાભ મળી શકે એ પણ વિચારવું જરૂરી છે. એટલે આ બાબતે સરકારે ભલે એમની જવાબદારી છે એ બધા બંધ રિપેર કરાવડાવે, એની ચકાસણી કરાવડાવે, એનું ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ, એની સેફટી પણ જોવે તો સાથે સાથે એક આપણે જનતાની એક જવાબદારી પણ એમની બની જાય છે કે અમે આ કામ સારી રીતે કરીશું. ઓકે પ્રશાંતભાઈ, જે વાત છે કે સરકાર જવાબદેહી છે, દરેક કામ માટે જવાબદાર છે, સ્વાભાવિક છે. સરકાર સત્તામાં છે તો જવાબદેહી માટે એ જવાબદેહી એની પાસે માંગવું જરૂરી છે. હવે વાત કરીએ કે સરકાર પાછલા ઘણા સમયથી જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે, હાટકેશ્વર બ્રિજ લો કે સનાતનનો બ્રિજ લો, કયા એક્શન મોડમાં નથી આવી. હમણાંની વાત કરીએ તો ઘણા એવા કોન્ટ્રાક્ટરોને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવેલા છે, પેનલ્ટી મારવામાં આવી છે અને જેલની સજા સુધી કરવામાં આવે એવી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ વાત હું આપના માધ્યમથી કહું છું. જે દરેક વસ્તુઓની અમુક વસ્તુ જે ખાડો છે રસ્તામાં પણ એની સામે તમે 1 કિલોમીટર રસ્તો ખરાબ છે પણ 100 કિલોમીટર બીજો આગળ સારો છે. એટલે નાની નાની ત્રુટી કઈ હોય તો પ્રજા સરકાર ઉપર જ દોષનો ટોપલો નાખશે. હવે વાત કરીએ આગામી પાછલા સમયની કે કોઈ ડેમ ક્યારે તૂટેલો હતો છેલ્લો ગુજરાતની અંદર. આજે કોઈ બી ડેમ હોય, સામાન્ય રીતે કોઈ બી ડેમ હોય એની આવરદા 100 વર્ષ કરતા વધારે ને ઓછામાં ઓછા 100 વર્ષ માટે બાંધવામાં આવે છે, બનાવવામાં આવે છે. એ જ રીતે એનું રખરખાવ કરવામાં આવે છે, એના ટાઈમ પ્રમાણે એને ચેક કરવામાં આવે છે. નથી ચેક કરવામાં એવું નથી આવતું. હવે તમે આજથી 5-10 વર્ષ પહેલા
માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબ જયારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાહેબ હતા ત્યારે એમને રાજકોટમાં એમના ભાષણમાં કીધું હતું કે ડેમોને ઊંડા કરવાનું કામ કરવામાં આવશે. આ વાત મારા સાથી મિત્રોને આઈડિયા હશે, તેમ છતાં હું જણાવું તળાવોને ઊંડા કરવાની વાત હતી. કાપ કાઢવાની વાત કરી હતી. કાપ કાઢવાની વાત માટી કાઢવાની કામ કીધું. ઉલ્લર કરવામાં આવતા, ખેત તલાવડી કરવામાં આવતી, નાના તળાવો ઊંડા કરવામાં આવતા વરસાદ ડેમોને ઊંડા કરવાના, જેની અંદર પાણી નતું ત્યારે પરિસ્થિતિ પાણી ઓછા હતા એટલે એની અંદર જે રેતી ભરાઈ ગઈ હોય એ ડેમોને સાફ કરવાની એમને કરેલા બી માટી કાઢવાનું કામ કરે. એટલે માટી કાઢવાનું કામ નહીં, માટી તો ખેત તલાવડીમાં, આ ડેમોની અંદર જે રેતી ભરાઈ ગઈ હોય બહાર કાઢવાની. એમ એ જાદવ સરે પણ કીધું. હા, એની સાથે સાથે એની ચકાસણી બી કરવામાં આવેલી ને એ કન્ટિન્યુ એના ટાઈમ પ્રમાણે ચાલુ જ છે. કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે જે ચકાસણીની અંદર ના હોય. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સત્તા જ્યારથી છે ત્યારથી હવે એ કામ કરવામાં આવેલું હતું. એ ખરાબ કામ છે. રોડ રસ્તાની અંદર થોડું ઘણું કંઈક થયું છે. એક વસ્તુ છે કે હોનારતની રાહ, આપણો જે મુદ્દો છે એ હોનારતનો છે. સરકાર એટલી સજગ છે કે એ કોઈ હોનારત આવી આપ ખુદીથી થવાની નહીં, કુદરતી હોનારતની વાત અલગ છે. એ બી એક સત્ય છે અને પ્રજાનો વિશ્વાસ કદાપી ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપરથી તૂટશે નહીં એવો બી અમને વિશ્વાસ છે. મુકેશભાઈ, એમાં ખરા ઉતરવાની કોશિશ કરીશું અમે. કે અમારી કચાશ હશે એને અમે સુધારવાની કોશિશ કરીશું. જે ભ્રષ્ટાચારી કોન્ટ્રાક્ટરો હશે એને જેલના સળિયા પાછળ પહોંચાડવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જો કેટલા કેસો થઈ રહ્યા છે અમદાવાદ કોર્પોરેશનની અંદર, ઘણા કામો વચ્ચે ચાલુ કામોની અંદર રેડો કરવામાં આવેલી હતી. આ વાતો કેમ નથી આપણે ઉજાગર કરતા? ઘણી બધી એવી છે. જાસપુર લાઈનનું જયારે કામ ચાલતું હતું, હમણાં 1 મહિના પહેલાની વાત છે, કોન્ટ્રાક્ટરે થોડીક અંદર ગફલત કરેલી હતી તો એને બ્લેકલિસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. એને 3 કરોડની પેનલ્ટી મારવામાં આવી છે. આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. સરકાર અમારી છે એટલે જવાબદારી અમારી બને છે, પણ એની સાથે થોડો પોઝિટિવ વાઇબ્સથી બી આપણે આગળ ચાલવું પડશે. હા, એમની છે સાર સંભાળ લેવાની છે તો એને સાથે રહીને કરીએ, એવું નહીં કે આપકેબાજી કરીએ. મુકેશભાઈ, પ્રશાંતભાઈના જવાબ આપો. પ્રશાંતભાઈ, મારી ક્યાંય વાત એવી નથી આક્ષેપ કરવાની, પણ વાત એવી છે કે વારે વારે રોડ રસ્તા ધોવાઈ જાય છે. આ વાત મારી નહીં, એક ગુજરાતના નાગરિકના મનમાં પડેલી વાત કરું છું. હવે હજી પણ વરસાદ આવવાનો છે, હજી પણ તમને વરસાદ આવશે તો હું ફોન નંબર લઈ લઉં છું. જ્યારે પાણી ભરાશે એસજી રોડ ઉપર કે અમદાવાદના અમુક વિસ્તારોમાં જ્યાં નવા રોડ થયા છે, જ્યાં ડ્રેનેજ સિસ્ટમ થઈ છે, ત્યાં પાણી ભરાશે, હું લખીને તમને ફોન કરીશ. આ કોઈ આક્ષેપબાજી નથી. માત્ર ને માત્ર અમદાવાદમાં શાહપુરમાં જન્મેલો એક નાગરિક તરીકે વાત કરું છું અને અનુભવની વાત કરું છું. અને તમે કોઈ સરકારની જવાબદેહી, સાહેબ સરકારની જવાબદેહી ખેડૂતો ઉપર નથી. એના પાક વીમા આજે ઝૂલે છે. તમે સરકારમાં વાત કરી જુઓ ને. તમે જો સરકાર તમારી જવાબદેહી તમે જો વાત કરી જુઓ થતું હોય તો સાહેબ કશું ના થાય. તમને કહું, તમે ખેડૂતની વાત કરી કે એપીએમસી પહોંચવા માટે રોડ રસ્તા સારા કર્યા. સાહેબ એપીએમસીમાં 5-5 કિલોમીટરની લાઈન છે અને એ લોકોને આ માવઠાની અંદર જે નુકસાન થયું માટે આપણે સાથે જઈશું. મારી સાથે આવજો. ના, સાથે 100% જઈશું. હું તો ફોન કરું છું. તમે મારા મિત્ર છો, એમાં શું છે? તમે સમજો, આપણે હંમેશા પ્રજાનું ભલું કરવાનું છે. એપીએમસીમાં 5-5 કિલોમીટરની લાઈનો છે, એનો મતલબ કે ખેડૂત એપીએમસી પણ એમ નહીં, ના વ્યવસ્થા નથી. 3-3 દિવસ સુધી માણસ ખેડૂત ત્યાં રસ્તામાં ઉભો રહે છે, ગોંડલ થી રાજકોટ સુધી. ફરીથી જોઈ આવજો તમે. હું અમરેલીનો વતની છું, અમે બધે જઈએ છીએ, અમને ખબર છે પરિસ્થિતિ એપીએમસીમાં શું છે. અને આ માવઠામાં જે એમને વ્યવસ્થા પૂરી પાડવી જોઈએ. તમારી પાસે મસ્ત મોટા પેજ પ્રમુખોનું સંગઠન છે. કેમ માવઠાની આગાહી 3 દિવસ કે 4 દિવસ પહેલા થઈ હતી, કેમ બધે તાલપત્રી કે એ લોકોને વ્યવસ્થા ના કરવામાં આવી જેથી એ લોકોનો પાક બગડી ન જાય? તમે સમજો, જે ઈચ્છા શક્તિ કરવું અને બોલવું એ બેમાં બહુ મોટો ફરક છે. જે નથી થતું એ દેખાય છે. અને આ ડિબેટ માત્ર એક જ ઉદ્દેશ હોય છે કે એમાં પ્રજાનો પ્રતિનિધિ હોય, વિરોધ પક્ષ હોય, સત્તા પક્ષ હોય અને વાત કરે અને જે ત્રુટિ હોય એને બહાલ કરે. એનું નામ ડિબેટ કહેવાય. બાકી પક્ષાપક્ષીની વાત ક્યારેય કરી નથી, કરીશું નહીં, પણ પ્રજાની વાત હંમેશા કરતા રહીશું. એ અમારો ચોક્કસ અભિગમ. ભરતભાઈ, જે રીતે વાત છે વિકાસ અને વિનાશની બંને, ડેવલપમેન્ટ પણ છે અને ખામીઓ પણ છે. જો બહુ સારી વાત કરી. કુદરત કદાપી કોઈનું નુકસાન કરતો નથી.
હવાનો કોઈ કર નહીં, પાણીનો કોઈ કર નહીં, ઘાસાનો કર નહીં. જે પણ આપત્તિ આવે છે માનવ સર્જિત આપત્તિ છે. માનવ નડે છે માનવીને મોટો થયા પછી માત્ર પૈસાની લાલચમાં. અને કહેવા તો વિકાસ જરૂરી છે, પણ વિકાસના નામે કોઈનું નુકસાન થાય એવો વિકાસ ન હોવો જોઈએ. એટલા માટે આપણે કહેવીએ છીએ કે જળ સંપત્તિનો અહેવાલ બહુ આવકારદાયક છે. સરકાર આ બાબતે ચિંતિત બને અને 2023માં જૂનના પહેલા વીકમાં થી તે ઠેઠ એન્ડના ચોમાસા સુધીમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ ખેડૂતોને, કોઈ વ્યક્તિને કે ક્યાંય નુકસાન ન થાય એવું અગાઉથી સાથે મળીને પ્લાનિંગ કરવી. ગુજરાતના તમામ જગ્યાએ જે ડેમ, મોટા મોટા ડેમો આવેલા છે, નાના નાના ડેમો આવ્યો છે, ગ્રામ પંચાયતની પણ જવાબદારી બને છે કે જ્યાં જ્યાં આવી ખરાબી થતી હોય તો ડાયરેક્ટ ડેપ્યુટી કલેક્ટર નજીકના ધારાસભ્યોને જાણ કરો. હજી આપણી પાસે 1.5 મહિનો છે. જૂન મહિનાની 20 તારીખે ચોમાસું બેસે છે, ત્યાં સુધીમાં આપણે બધા ધારવી તો આપણા ગુજરાતમાં ક્યાંય આફત ન આવે એવું આપણે સાથે મળીને કામ કરવી. અને ખાસ કરીને અત્યારે જે જરૂર છે કે હજી 2 મહિના બાકી છે તો વધારાના નાના નાના ચેક ડેમો બનાવી અને શુદ્ધ પીવાનું પાણી ગામના લોકોને મળે એવી સુવ્યવસ્થા કરવા માટે નાણાકીય બજેટ અને થોડુંક સારું કામ કરવાની જરૂર છે. ઘણું સારું છે, પણ આથી વધારે સારું થાય અને એવું કામ કરી મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે, શુભ થાવો આ સકલ વિશ્વનું એવી ભાવના નિત્ય રહે. મારું હું બધાનું લઈ લઉં અને બીજાને નુકસાન થાય એ વિકાસ ન કહેવાય. એટલે વસુંધૈવ કુટુંબ, આખું વિશ્વ મારું, તમારું ને આપણા સૌનું છે. અને કાલે મરી જવાના છે. તાજ ગયા, કંઈક ગયા, હું જઈશું, તમે પણ જાણો છો, કંઈ હારે નથી આવવાનું. એટલે આ દેશની ધરતીને આપણે લૂંટવી નહીં, પણ આ દેશની ધરતીને વંદન કરવી. અને જેને આ દેશની ધરતીને લૂંટી છે ને એમને પકડીને કહો કે છોડો, હવે ભારત છોડો. એ વાત જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી રોડે ખરાબ બનશે, રસ્તા ખરાબ બનશે, બાકડા બનશે, ટ્રી ગાર્ડે બનશે, BRTSના બસ સ્ટેન્ડો ખરાબ બનશે. એના માટે જનતાએ પણ જાગવાની જરૂર છે. તો કહેવાનો મતલબ કે સરકાર જાહેર કરી દે કે મ્યુનિસિપાલિટી બોર્ડમાં આ તારીખે રોડ ચાલુ થયો, આ તારીખે રોડનું કામ પૂરું થઈ ગયું. અને જનતાએ પણ હિસાબ માગવો પડે કે અમારો પૈસો અમને આપો હિસાબ. એ વિચારધારા જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી હું તમે ગમે એટલા ડિબેટ કરો કોઈ ફરક નથી. નૈતિક મૂલ્યો અને વિચારધારા દેશ માટે એ જ જરૂરી છે. આપણી સાથે જોડાય છે ડોક્ટર પ્રવીણ જાદવ. जादव सर क्या कहेंगे? सर देखिए, जब भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सभी सिस्टम में कोई ना कोई खामियां तो होती है, बट एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें ये सब करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम हमें लगता है तो उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होता है, उसके क्वेश्चंस के साथ हम सॉल्यूशन की भी बात करेंगे तो वो हमारे देश के विकास के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा. तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण, एक एग्जांपल देना चाहता होता. जब मैं मेरी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था तो मैं पुणे में कर रहा था, तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट चालू किया. क्या होता था, क्योंकि देखो सरकार के पास जो भी पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जो भी हमारा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो लिमिटेड होता है और हमारे सामने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है. तो उसमें हमने क्या किया कि पुणे में 12 वार्ड्स थे, तो हर एक वार्ड का एक लिमिटेड मनी मिलता था. तो हमने क्या किया, लोगों के एज अ स्टूडेंट हम लोगों के पास गए, उनको पूछा कि देखो आपके पास जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या फुटपाथ बनाना है या आपको एक कोई आपको जो भी जरूरत लगती है आप मुझे एक लिस्ट बना के दे दो. और उन्हीं को फिर एक, जब हमारे पास सारी लिस्ट आ गई, वो हमने क्या किया, जो वो लिस्ट लेके सिटी इंजीनियर्स के थ्रू हमें बताया कि हर एक का कॉस्ट निकाला. तो हमने बताया कि हर एक वार्ड को 12 लाख ही मिलने वाला. तो आप प्रायोरिटी बता दो कि आपको क्या जरूरी चीजें चाहिए, एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं जो लोगों को लगा कि हमें ये इंपॉर्टेंटली है और वो 12 लाख में हो सकती है, वो लोगों ने ही बताया. तो ये क्या हो गया कि लोगों के भी मन में लगा कि जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ या जो मेरे वार्ड को जरूरत है वो चीजें ही उस बजट में अपलोड हो गई. तो मुझे लगता है कि जैसे कि हम क्वेश्चन करने के बदले हम एक सॉल्यूशन और एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करके हम सरकार को साथ दें तो हमारा जो आर्थिक विकास की हम बात करें वो बहुत जल्दी हो सकता है. जैसे क्रिटिसिज्म के साथ हम एक सॉल्यूशन उसको निकाले. हाँ, सभी चीजों में प्रॉब्लम होता है, बट उसके साथ एक सॉल्यूशन लेके हम खुद ही पार्टिसिपेट उस प्रोसेस में हो जाए तो आई थिंक हमारा जो देश का विकास हम करना चाहते हैं वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है.
ઓકે, જે જાદવ સરે કીધું કે એક મેનેજમેન્ટની વાત છે, બજેટ ભંડોળ જે ફાળવણીની વાત છે, સિદ્ધાર્થભાઈ. હવે એમની વાત બિલકુલ સાચી છે, કારણ કે આ બધા સાહસો સરકાર દ્વારા જ થતા હોય, કોઈ પણ પક્ષ હોય, કારણ કે હેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માંગી લેતું હોય. એટલે દાખલા તરીકે અમદાવાદમાં આપણે ટોરેન્ટ પાવર છે, તો અમદાવાદમાં ભાગ્યે જ લાઇટ જાય છે, પરંતુ હજી પણ જે સરકારી ઇલેક્ટ્રિસિટી કંપનીઓ છે, સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર છે, તો ત્યાં છાસવારે લાઇટો જતી રહેતી હોય છે. તો આવું કેમ થાય છે? તો એ મેનેજમેન્ટનો વિષય છે કે જેટલું એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આજની સરકારને પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપ ઉપર ઝુકાવ રાખવો છે, પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવું છે, કારણ કે ત્યાં એફિશિયન્સી આવે છે. એટલે એનો આપણે વિરોધ પણ ન કરવો જોઈએ. જે સારું પગલું એને આવકારદાયક કરવું જોઈએ. સાથે સાથે CAGનો જે રિપોર્ટ આવે છે, કેગનો જે રિપોર્ટ આવે છે, તો એ સરકારનું આકલન કરતા હોય છે જ્યાં જ્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં, તો એને તકેદારી રાખવી જોઈએ. બજેટના વિધાનસભાના સત્રના છેલ્લા દિવસે જ કેમ મૂકવામાં આવે છે? તો વર્ષોથી ચાલતી આવતી આ ખોટી પરંપરા છે, એની ઉપર ડિબેટ થવી જોઈએ. બીજું આવે કે NDRF અને સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિલીફ કમિટી, એ લોકો સાંકળેલી છે, એટલે એ પણ આ બધું મોનિટરિંગ કરતા હોય છે, ક્યાં શું થઈ રહ્યું છે, કઈ રીતનું છે. અને બીજી કે સૌથી મોટી, જ્યારે આપણે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની વાત કરી રહ્યા છે, તો આપણું બજેટ લિમિટેડ છે. 1 કિલોમીટરનો રોડ બનતા 1 કરોડ રૂપિયા થાય છે. એટલે જો વર્ષમાં 2 વાર રોડ બને કે 3 વાર રોડ બને, એટલે મુકેશભાઈની વાત ખોટી નથી, એ પૈસો તો વેડફાઈ જાય છે. એટલે એમાં તકેદારી રાખવી પડે. અધરવાઇઝ જો આ પૈસાનો સદુપયોગ થાય, ગાંધીનગરના રોડો તૂટતા નથી, બીજા રોડો તૂટી જાય છે, તો આ બધું એક પોલિસી લેવલ, મેનેજમેન્ટ લેવલનું ઇસ્યુ છે કે બધે સેમ ટ્રીટમેન્ટ આવી જોઈએ. અમુક એવા રોડો છે કે આપણે ઉત્તર ગુજરાતના લઈ લો, પાલનપુરના હાઈવે એવા છે કે સીધા પ્લેન ત્યાં ઉતરે, કારણ કે એ મિલિટરી એરિયા આવે, બાજુમાં પાકિસ્તાનનો પટ્ટો આવતો હોય છે, તો એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ત્યાં મજબૂત કરવામાં આવે છે. તો એ સમરસ સમકક્ષ બધી જગ્યાએ એક જ ટ્રીટમેન્ટ ગુણવત્તાવાળું હોવું જોઈએ. બુલેટ ટ્રેનનું સોઇલ ટેસ્ટિંગ અમદાવાદની જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં થાય છે, પરંતુ હાટકેશ્વર બ્રિજનું ટેસ્ટિંગ IIT રૂરકીમાં જવું પડ્યું. તો એ એક વિચિક્ષણ કે આપણે ત્યાં એવા સક્ષમ અધિકારીઓ છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, તો એનો આપણે લાભ લેવો જોઈએ. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં મેલી મુરાદો પણ કામ કરી જતી હોય છે, તો એને આપણે અવોઇડ કરવું જોઈએ. સાથે સાથે ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેશન, એક વિભાગમાંથી બીજી વિભાગમાં ફાઇલો ફરે છે. એટલે કેન્દ્ર સરકારે હમણાં રિપોર્ટ રજૂ કર્યો કે જે જૂની સ્કીમો છે, 20-25 વર્ષથી ચાલી નથી, એને બંધ કરી દો. તો વિચારો તો ખરા કે 25 વર્ષથી પ્રોજેક્ટો સ્ટાર્ટ ના થયા હોય અથવા તો લટકેલા હોય, તો એમાં પછી કોસ્ટ એસ્કેલેશન પણ આવે. કોસ્ટ એસ્કેલેશન આવે. જી મુકેશભાઈ, મારું એક કહેવું હતું મનોજભાઈ કે જે અત્યારે હાલ જે પ્રવીણભાઈ જાદવ સાહેબ સુન રહે ના सुन रहा हूँ हाँ, yes. आपने एक बात बोली कि सरकार को कोऑपरेशन भी जनता का जरूरी है. मैं आपको बताना Yes. चाहता हूँ कि जो हर वक्त जो डामर रोड बनता है और उसके बाद बारिश आता है और पानी वहां भरता है और रोड टूट जाता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि डामर और पानी को लड़ाई होती है और वो टूट जाता है, एक दूसरे के दुश्मन है. और वो पता है सबको, तो फिर डामर रोड क्यों नहीं टूटते वो बताऊं कि पानी जैसे ही गिरता है उसका जाने का रास्ता सही होना चाहिए, जब जाके डामर रोड कभी नहीं टूटेगा. कई रोड ऐसे हैं जो नहीं टूटते. तो कोऑपरेशन तो सबका है, लेकिन सरकार को करना जरूरी है. और जो अभी तक चल रहा है ना, એમાં મનોજભાઈ તમને કહું કે જે આ આપણે જે લાયસન્સ બધા લેવા પડે કોઈને જેને સ્કીમ મૂકવી હોય, તમે સમજો કે એક એવી જગ્યાએ એક પર્સનલ માણસ પાલડીની અંદર હેરાન થાય છે કે 3 ભાઈઓનું મકાન બનાવવું છે, ત્યાં પુરાતત્વની એક પરમિશન લેવાની છે. એ પરમિશન માટે 6 મહિનાથી અમદાવાદ દિલ્હી એ આવે ત્યારે એ માણસ મકાન બાંધી શકે. આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ આજે છે. એટલે એક નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ આ નિયમ, જડ નિયમોને કારણે હેરાન થઈ રહ્યો છે. સ્મિતાબેન, આપની પાસે આવીશ કે જે રીતે બજેટની ફાળવણી અને તેના સદુપયોગની વાત છે. વરસાદ ચોમાસું જાય અને પછી તરત જ કામ થાય છે રોડને રીસર્ફેસ કરવાનું. આ છેલ્લા 10-15 વર્ષથી ચાલતી આવતી નિરંતર પ્રક્રિયા છે. હા, એ વાત તો ચોક્કસ છે કે જયારે રોડ બંધાય છે ત્યારે પૂરેપૂરું એમાં તકેદારી રહેવાતી નથી કે મજબૂત અને લાંબા સમય ટકે એવા લાંબા આયુષ્યવાળા
રોડ રસ્તાઓ પણ અત્યારે હાલ બંધાતા નથી. ખાસ જોઈએ તો જયારે વરસાદ આવે છે ત્યારે મોટા ભાગે બધા જ રસ્તા તૂટી જતા હોય છે અને વરસાદ તૂટ્યા પછી પોલાણ થઈ જતો હોય જમીનમાં, એટલે ભૂવા પણ પડી જતા હોય છે. એટલે આ પ્રકારનું એક મેનેજમેન્ટ છે મોટા ભાગે જે કોર્પોરેશન તરફથી અને રોડ રસ્તા તરફના વિભાગ તરફથી જે રીતના આ કામ કરવાનું હોય એમાં પૂરેપૂરી તકેદારી લેવામાં નથી આવતી. એટલે અથવા તો માલ એવો વાપરવામાં આવે છે કે જે પોતે જે માલ હોય છે એ પૂરેપૂરું ક્વોલિટી વાળું નથી હોતું. ઓકે, એટલે આ મુદ્દો તમારો જે સવાલ છે પ્રશાંતભાઈ પાસે લ્યો. પ્રશાંતભાઈ, જે રીતે ચોમાસું આવે ને બાદમાં પછી સીધું કામ રોડથી રીસર્ફેસિંગ નું થતું હોય છે દર વર્ષે, તો એવું ના થાય કે આ પ્રકારનો રીસર્ફેસિંગ, હા, એનો કોઈ વિકલ્પ હોય? જે રીતના ગાંધીનગરના રોડ છે, જે રીતના કંડલા પોર્ટના રોડ છે, કે જે રીતના બીજા રોડ છે જે મોટે ભાગે સિવાય કે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રોના જે એટલે જે સારા રસ્તા છે અમદાવાદ, હા, અમદાવાદમાં ના બની શકે પ્રમાણેના રોડ જો અહીંયા સ્થાનિક અહીંયા જે હોય એ પ્રમાણે પણ એને કરવામાં આવે તો એ ચોક્કસ એનું લાંબુ આયુષ્ય રહેશે. 2 વર્ષ પછી પણ એ કમસે કમ 2 વર્ષ સુધી તો ટકશે જ ને. ઓકે, એ પ્રશાંતભાઈ, વરસાદ તો અહીંયા પણ પડે છે એટલે એ બાંધકામ અને એમાં જે કેવી રીતના મટીરિયલ વાપરવામાં આવ્યું છે અને એમાં જે કોન્ટ્રાક્ટર છે એની મનસા કયા પ્રકારની છે, એ ભ્રષ્ટાચારની મનસા છે કે સારું કામ કરવાની મનસા છે, એની પર આધાર રાખે છે. પ્રશાંતભાઈ જવાબ આપો. પ્રશાંતભાઈ જવાબ આપે છે. હવે રોડ રસ્તાની વાત કરીએ છીએ આપણે, તો રોડ રસ્તાની અંદર સ્વાભાવિક છે કે જે તકલીફ પડી રહી છે પ્રજાને એની અંદર સુધારો આગામી દિવસોમાં કરવામાં આવશે. અને બીજી વાત કરીએ કે જ્યારે બી રસ્તાનું કામ ચાલુ હોય છે ત્યારે નવા રસ્તા બની ગયા પછી આજુબાજુની અંદર કઈ બીજા ડેવલપમેન્ટના કામો ચાલતા હોય છે, કોઈના ઘરનું રિનોવેશનનું કામ હોય છે, તો હેવી ગાડીઓના લીધે જે રસ્તાઓ તૂટે છે એ પાછા રીસર્ફેસિંગ કરવામાં આવે છે. આજે અમદાવાદની અંદર ઓછામાં ઓછા 136 રસ્તાઓનું રીકાર્પેટિંગ કરી નાખવામાં આવે. હવે જે વસ્તુઓ છે કે પાણી ભરાય છે અને પાણીના લીધે રસ્તાઓ ડામરને પાણી દુશ્મન છે એકબીજાના, એ રીતે રસ્તાઓ તૂટી રહ્યા છે. હવે એનાથી આગળ વાત કરીએ, ઘણી જગ્યાએ અત્યારે નવા રસ્તાઓના કામ ચાલુ છે. તમે જોઈ શકો છો કે ગુરુકુલ ઉપર આખો આરસીસી રોડનું કામ ચાલુ છે અત્યારે. છેલ્લા 4-5 મહિનાથી પ્રજાને અગવડ પડી રહી છે, પણ કઈ સારું કામ થયું છે એના લીધે એ રસ્તો કામ ચાલુ છે. ટ્રાયલ બેઝ ઉપર સિંધુ ભવનને બનાવવામાં આવ્યો. હવે એ સિંધુ ભવન પછી આ બીજો આટલો મોટો રસ્તો ત્યાંનો બનાવવામાં આવી રહ્યો છે ગુરુકુલનો. એટલે ધીરે ધીરે અપડેશન થઈ રહ્યા છે. એટલે ત્યાં સુધી ભાઈ બાકીના વિસ્તારોને તકલીફ પડશે તો એવું થયું ત્યાં સુધી આ રોડ બની ગયા સુધી? ના, બીજા રસ્તાઓની અંદર રીકાર્પેટિંગ કરીને રસ્તાઓની ગુણવત્તા સારી રીતે રીકાર્પેટિંગ કરવામાં આવેલું છે. તમે જોઈ શકો છો સિંધુ ભવન થી લઈને થલતેજ જેબતપુર રોડ લો. સિંધુ ભવન રોડ ઉપર 1 ફૂટ પાણી ભરાય છે પ્રશાંતભાઈ. સિંધુ ભવન રોડ ઉપર પાણી ભરાયેલું છે, મારી પાસે આજે વિડીયો છે. અને સિંધુ રોડ ભવનમાં ખૂબ જ પાણી ભરાય છે. હા, તમે સિંધુ ભવન રોડની વાત ના કરશો. ડિબેટમાં શું? એટલે આ મોડેલ રોડ કહી શકાય આ પાણી ભરાવાની? ડિબેટમાં શું? મુકેશભાઈ, પાણી ભરાવાની અંદર જ્યારે આપ ફાટે છે ને 1 કલાકની અંદર એટલો બધો વરસાદ પડે છે. મારા ભાઈ, આપ ફાટવાની વાત નથી, તેનો નિકાલ નથી, પાણીની પણ વ્યવસ્થા નથી. ખોટી વાત ના કરો. એ કુદરતી આપત્તિ હતી. કુદરતી આપત્તિના લીધે પાણી ભરાય. એક ઇંચ વરસાદ કુદરતી આપત્તિ ના કહેવાય મારા ભાઈ. સોશિયલ સિવિક અવેરનેસ. ચલો, ગુરુકુલ રોડ પર પાણી નહીં ભરાય ને આ વખતે? પ્રશાંતભાઈ એક સેકન્ડ. હા બોલો ભરતભાઈ. ગુરુકુલ રોડ ઉપર પાણી આ વખતે નહીં ભરાય કેમ ને? ભરાયા? અરે ગુરુકુલ રોડ ઉપર આ વખતે પાણી નહીં ભરાય ને? તમે શ્યોરિટી આપો ને. પ્રશાંતભાઈ, શ્યોરિટી તમે તમારી સરકાર હતી, કઈ શ્યોરિટી આપેલી હતી? બસ તમે નથી. બસ હવે પતી ગઈ, તમારા જવાબ સાંભળી ખોટી લીધો. વાત ના કરો. તમે લોકોએ બી અમદાવાદની અંદર શાસન હતું તમારું. બસ મેં તમારું કહ્યું, ભારત દેશની તમારે રાજ્ય એ જ જોવાનું છે. કેન્દ્રની 30 અંદર વર્ષ તમે પહેલા સત્તા શું હતું ભોગવેલી છે. એની વાત કરીને તમને રાજ કર્યા કરો. બસ તમારો જવાબ મળી ગયો. જનતાએ જોઈ લીધો તમારો જવાબ મળી જવાબ. ગયો નહીં. તમને હવનમાં હાડકા નાખતા આવડે છે કોંગ્રેસીઓને. એ જ વસ્તુ છે. તમે અમદાવાદની અંદર સારા રસ્તા છે બીજા, તમે રસ્તા વાપરતા જ નથી અમદાવાદના. તે રસ્તા કે અમે તોડી કોંગ્રેસ વાળા તોડી નાખે. એસી હાઈવેનો 5 કિલોમીટરનો રસ્તો છે, નવો બ્રિજ. ઓકે, છેલ્લા હવે ટાઈમ 3 મિનિટનો છે. સ્મિતાબેન બોલો, આપનો વારો છે. મને 1 મિનિટનો ટાઈમ આપો. હા બોલો પ્રશાંતભાઈ. એસપી રિંગ રોડ યુઝ નથી કરતા. પ્રશાંતભાઈ, યુઝ નથી કરતા. હા, સીસી રોડ યુઝ નથી કરતા. અરે પણ બધે પાણી ભરાય છે એટલે જ ખબર, એ યુઝ કરીએ છીએ એટલે જ ખબર પડે છે પાણી ભરાય છે મારા ભાઈ.
કે પાણી ભરાય છે એ એટલા 1 કલાકની અંદર એટલા વરસાદ પડેલો હતો એટલે સિંધુ ભવન ઉપર પાણી ભરાયું હતું. મારા અરે 24 કલાક બોપલમાં પાણી ભરાયું રહ્યું, લાઈટો જતી રહી. તમે ક્યાં મને, હું અભ્યાસુ માણસ છું, એમને ના વાત કરું કોઈ દિવસ. બોલો સ્મિતાબેન જલ્દી, હવે આપણે ટાઈમ સમય પૂરો હા, થાય. ચોક્કસ સર. આ રોડ રસ્તા જ્યારે બનાવવામાં આવતા હોય છે ત્યારે અદાણી હોય કે ટોરેન્ટ હોય કે કોર્પોરેશનના ગટરની વ્યવસ્થા માટે સંકલન કરવું જરૂરી છે. કે હંમેશા એવું જ બને છે કે રોડ સરસ રીતે સરફેસ બની જાય છે અને તરત જ ટોરેન્ટ વાળા એને ખોદી નાખે છે, તરત જ અદાણી વાળા એને ખોલી નાખે છે અને પછી તરત કોર્પોરેશન પોતાની ગટરો સાફ કરવા માટે ખાડા ખોદી દે છે. એટલે આ મોટાભાગે જોઈએ તો જે સંકલન કરવું જરૂરી છે કે જયારે રોડ બને છે ત્યારે અદાણી વાળા અથવા કે ટોરેન્ટ વાળા એમને જે રિપેર કરવાનું ઓકે, એને આપણે આગોતરું આયોજન કહી શકાય. હા, ભરતભાઈ બોલો હવે. આગોતરું આયોજન કરવું જરૂરી છે, સંકલન કરવું જરૂરી છે, તો આ પ્રોબ્લેમ ના થાય. આગામી બહુ કે ટીવીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા પ્રશાંતભાઈ બહુ સહજ વાત કરી. આજે આપણે નૈતિક મૂલ્યો સાથે કાલે મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનમાં જાઓ અને અમદાવાદના 43 વોર્ડમાં કોઈને તકલીફ ન રહે અને જે નાણાકીય બજેટનો સુચારુ ઉપયોગ થાય અને હરેક વોર્ડમાં બોર્ડ લગાવો. કામ શરૂ કર્યા તારીખ, કામ પૂરું કર્યા તારીખ અને બજેટની રકમ. એવું જ્યાં સુધી વોર્ડ વાઇઝ તમે જનતાને ઇન્ફોર્મેશન નહીં આપો ત્યાં સુધી કોન્ટ્રાક્ટરો ગેરરીતિ કરશે. તમે બોર્ડ મારી દો કે ભાઈ નરોડાથી આ જગ્યા સુધીનો આ વોર્ડના 1 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા, કામ શરૂ કર્યા તારીખ અને કામ પૂરું કર્યા તારીખ અને કોને સોંપ્યા તારીખ, કોને બનાવ્યું, શ્વેતપત્ર જાહેર કરવું સરકાર પડે. કેટલી લાલ આંખ કરશે એ આગામી લાલ આંખ સમયે નહીં, શ્વેત પત્રની વાત છે. લાલ આંખ આ લાલ આંખ તો કોઈ દી નથી થતી. કંઈક વયા ગયા ગુજરાતના. આગામી સમયની અંદર એ વસ્તુ ખબર પડશે. ઓકે સિદ્ધાર્થભાઈ, અત્યારે આપણે પાણી નો ભરાય અને ડેમ તૂટે નહીં એ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. અને સરકારને અત્યારથી કહી દો અધિકારીઓને, સરકાર એટલે કે એમએલએ અધિકારીઓ તમામ ડેમોનું ધ્યાન રાખે. આપણે સિદ્ધાર્થભાઈ અને અમદાવાદમાં ભૂવા ન પડે. મેં આરટીઆઈ કરી હતી 3 કરોડ રૂપિયાના ભૂવા. આપણે પારડીથી તે ઉસ્માનપુરાનો જે રહ્યો ને 4 રસ્તા, ઉસ્માનપુરા 4 રસ્તામાં 2005 થી આજ દી સુધી દર વર્ષે ભૂવા પડે છે. એવા 3 કરોડના ભૂવા છે, એટલે ભૂવાય ન પડવા જોઈએ. આ ભરતસિંહ ભૂવા છે એને કુદરતી આપત્તિ કહેવાય કે માનવ સર્જિત? માનવ સર્જિત भुआ बोला देखिए मुझे ये लगता है हाँ जी जब सर। भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो आप कोई भी रास्ता बनाने के लिए दे रहे हो, अभी मोस्टली बीओटी मॉडल चलता है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बट उसके साथ उसको मेंटेनेंस भी आप दे दोगे ना तो बहुत सारे ये इशू सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि उसको देखो जो क्वालिटी जो वो यूज करेगा उसको लगा कि मुझे ही मेंटेनेंस करना है, तो सारा जो भी कहाँ पे कितना बारिश हो रहा है वो भी वो देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेंटेनेंस करना है आगे। तो जब भी वो क्वालिटी लगाएगा, जो भी सीमेंट लगाएगा वो एक अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक सॉल्यूशन हो सकता है कि उसको ही मेंटेनेंस दे दो कि आपको 10 साल तक ये रास्ता आपको ही मैनेज करना है, तो उसके बाद ये हो जाएगा कि आपको देखेगा बहुत सारा क्वालिटी में आपको डिफरेंस दिखेगा। फिर वो तो कॉन्ट्रैक्टर किसी को कुछ दे नहीं पाएगा। 20% देना पड़ता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, आपने कभी हर एक IPS IAS स्थानिक एमएलए को 20% 25% पैसा देना पड़ता है। હવે આ એમએલએ કોંગ્રેસના નહીં આવે એટલે કે એમએલએ ને આપવા પડે। આ કોંગ્રેસ વાળા લે ખાતા હતા સાંભળો, ભાજપ અને કોંગ્રેસના 192 કાઉન્સિલરની મારી પાસે આરટીઆઈ છે, તમામ કાઉન્સિલરોએ 5-5 લાખના બાકડા મૂક્યા છે અને બાકડા ક્યાંય દેખાતા નથી। એ નવા મુદ્દા સાથે આપણે ફરી મળીશું। એક સિદ્ધાર્થભાઈને 192 કાઉન્સિલરોએ 5-5 લાખના બાકડા મૂક્યા છે। ભરતજી, સિદ્ધાર્થભાઈને છેલ્લો સવાલ બોલો। સિદ્ધાર્થભાઈ, ડામર પાણીનો કોઈ રસ્તો છે બીજો વિકલ્પ કે બે ભેગા ના થાય? એટલે એનો એક જ વિકલ્પ છે કે આપણે વિદેશી ચશ્મા પહેરીને કોઈની સલાહ જોઈતી નથી। આપણા જે પુરખોએ જે પદ્ધતિઓ અપનાવી હતી એ દેશી પદ્ધતિથી જો વિકાસ કરવામાં આવે તો અહીંયા જ લોથલ છે જે અડીખમ 1000 વર્ષોથી ટકેલું છે અને આપણે 20 વર્ષથી ટકતું ના હોય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, તો આપણે ખાલી આત્મમંથન કરવાનું છે, બીજું બધું સારું છે। સિદ્ધાર્થભાઈ, એક જવાબ આપો, વિદેશી ચશ્મા પહેરીને કોણ કરે છે? જરા એટલું કહેશો, તમારા ધ્યાનમાં હોય તો। જે પણ મોડર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નામે જે ચાલી રહ્યું છે, તો મોડર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વર્ષો, અરે ભાઈ વેસ્ટર્ન ટોયલેટ ને ઇન્ડિયન ટોયલેટ આપણા લોથલે વિકસાયું છે, એટલે આપણું મોડર્ન હતું, આપણા પૂર્વજો, આપણું ચાણક્યનું અર્થતંત્ર
એ જો આજે પણ એનો અમલ કરવામાં આવે ને તો વિદેશી રિસર્ચ પેપરોની જરૂર નથી, આપણે સારું છે. ઓકે, આપ સૌ મહાનુભાવોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ જોડાયા. અને સૌથી મહત્વ વાત અહીંયા એ જ હતી કે 100 વર્ષ જે જૂના જે ડેમ થઈ રહ્યા છે તેનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ છે તે જળ શક્તિ મંત્રાલયે માંગ્યો છે અને આ સ્ટેટસ રિપોર્ટના આધારે હવે પગલાં લેવાશે કે આ ડેમોમાં હવે પાણી ભરવું હિતાવહ છે કે નથી. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર.